Hey everyone, Assalamu alaikum. This is the very first time I make video for listening module. And today our topic is how to solve matching information. And I know everyone faced problem when they want to solve this type of question. And I believe that after watching this video, you can solve this type of question easily. So let's start the video. এই হলো গিয়ে ম্যাচিং ইনফরমেশনের কোয়েশ্চন। সো এখানে কি বলতেছে, হোয়াট রিজন ডিড দ্য রিসাইক্লিং ম্যানেজার গিভ ফর রিজেক্টিং ফুটওয়্যার? কি এমন কারণ ছিল যার কারণে রিসাইক্লিং ম্যানেজার জুতাগুলোকে রিজেক্ট করছে? অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টুডেন্টের ভাষ্য মতে, চুজ ফোর আনসার ফ্রম দ্য বক্স অ্যান্ড রাইট দ্য কারেক্ট লেন। এই বক্স থেকে আপনাকে যে কোনো 4টা আনসার পিক আপ করতে হবে, দেন ওই কারেক্ট আনসারটা লিখতে হবে লেটারটা। এ হলে এ, ভি হলে ভি, সি হলে সি, এ থেকে এফ পর্যন্ত। সো আমরা এখন দেখি রিজনগুলা কি কি ছিল। এই যে রিজন, এখানে 1 নাম্বার রিজন কি ছিল? ওয়ান শু ওয়াজ মিসিং, একটা জুতা মিসিং ছিল, লাপাতা ছিল। দ্য কালার অফ ওয়ান শু হ্যাড ফেডেড, একটা জুতার কালার ফেডেড হয়ে গেছিল, ঝলসানো, অথবা আমরা বলি না যে কালার চলে গেলে যে জিনিসটা বলি, ওইটাই হয়ে গেছিল। ওয়ান শু হ্যাড আ হোল ইন ইট, একটা জুতার ভিতরে হুল ছিল, মানে ফুটা ছিল, ছিদ্র ছিল যেটাকে বলে। দ্য শুজ আর ব্র্যান্ড নিউ, জুতাগুলো একেবারে নতুন ছিল, ব্র্যান্ড নিউ ছিল। হি শুজ আর টু ডার্টি, তার জুতাগুলো খুবই অপরিষ্কার ছিল, ডার্টি যেটাকে বলে। দ্য স্টিচিং অন দ্য শুজ ওয়াজ ব্রোকেন, স্টিচিং যে জুতার যে স্টিচিং গুলা ছিল ওইগুলা ভাঙ্গা ছিল, ব্রোকেন ছিল। সো এইখানে আমাদের কি বলতেছে, প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা ফুটওয়্যার, যেটা প্রথম যে জুতাটা ছিল সেটা হলো গিয়ে হাই হিল শুজ, এটা আমাদের কিওয়ার্ড। দ্য অ্যাঙ্কেল বুট, এটা আমাদের কিওয়ার্ড। দ্য বেবি শুজ, এটাও কিওয়ার্ড। দ্য ট্রেনার, এই যে কিওয়ার্ড। ওকে, সো ওকে, আপনারা এটা সলভ করেন, আপনাদের সলভ করার পরে আমি এটা সলভ করব। ওকে, লেটস প্লে দ্য অডিও স্ক্রিপ্ট। Now listen and answer questions 25 to 30. So, let's find some examples in the article of footwear that was rejected for recycling. OK. I think there are some in the interview with the recycling manager. Yeah, here it is. Let's start with the lady's high-heeled shoes. What did he say about those? He said they were probably expensive. The material was suede and they were beige in colour. It looked like someone had only worn them once, but in a very wet field, so the heels were too stained with mud and grass to resell them. Okay. And the leather ankle boots. What was wrong with them? Apparently, the heels were worn, but that wasn't the problem. One of the shoes was a much lighter shade than the other one. It had obviously been left in the sun. I suppose even second-hand shoes should look the same. Sure. Then there were the red baby shoes. Oh, yes. We're told to tie shoes together when we put them in a recycling bin, but people often don't bother. You'd think it would have been easy to find the other, but it wasn't. That was a shame because they were obviously new. The trainers were interesting. He said they looked like they'd been worn by a marathon runner. Yeah. Weren't they split? Not exactly. One of the soles was so worn under the foot that you could put your finger through it. Well, we could certainly use some of those examples in our presentation to explain why 90% of shoes that people take to Okay, it's my turn and I will try to solve all the question, and also I will try to translate all the thing to Bangla. Let's start the audio script.
Now listen and answer questions 25 to 30. So, let's find some examples in the article of footwear that was rejected for recycling. Okay. I think there are some in the interview with the recycling manager. Yeah, here it is. Let's start with the ladies' high-heeled shoes. Let's start the ladies high heel shoes. এই যে এখানে ladies high heel shoes বলছে, high heeled shoes বলছে। সো এরপরে বলবে হাই হিলড shoes নিয়ে বিস্তারিত। What did he say about those? What he said about those? He said they were probably expensive. He said they are probably expensive. The material was suede The material was suede and they were beige and they are beige in colour. It looked like someone had only worn them once. It looked like someone had only owned them once. But in a very wet field. But in a very wet field. মানে এইটা খুবই ভিজা জায়গায় ছিল, যেখানে পানি আছে এরকম জায়গা। So the heels were too stained with mud and grass to resell them. So the heels are too stained with mud and grass to resell them. এখানে বলতেছে যে এই জুতাগুলো ছিল, মানে ওই জুতাটা একবার ইউজ করা হয়েছে অ্যান্ড এটা খুবই একটা ভিজা জায়গায় বা ফিল্ডে পড়া ছিল এবং যেখানে এবং ওই জুতাতে অনেকগুলো মাটি এবং ঘাস লেগেছিল। সো আচ্ছা, আমি একটা জিনিসে আপনাকে এক্সাম্পল দিই। আপনি মনে করেন একটা জায়গায় গেলেন খেলতে, আপনার পায়ে আপনার নতুন জুতা। সো আপনি গেলেন, যাওয়ার পরে আপনি ওইখানে অনেক পানি এবং কাদাযুক্ত মাটি অ্যান্ড দেন হলো গিয়ে ঘাস। সো আপনি যখন ওইখানে দৌড়াবেন তখন অবশ্যই আপনার জুতোতে মাটি লাগবে এবং ঘাস লাগবে। তখন সেই সময় আপনার জুতোটা কি হবে? ডার্টি হবে অবশ্যই। সো দ্য shoes were too dirty. হাই হিল শুজটা খুবই ডার্টি ছিল, কারণ ওইটার সাথে মাটি এবং ঘাস লেগেছিল। সো আমাদের আনসার কি হবে? 25 এর ই। ওকে, আমরা পাইছি। পরে শুনি কি বলে। লেটস Okay. And the leather ankle boots. ওকে, দ্য লেদার অ্যাঙ্কেল বুটস। এই যে লেদার অ্যাঙ্কেল, এই যে অ্যাঙ্কেল বুটস এখানে আছে, আর অডিও স্ক্রিপ্টে অ্যাঙ্কেল বুটস বলছে। What was wrong with them? হোয়াটস রং উইথ দেম? Apparently, the heels were Apparently, the heels were worn, but that wasn't the problem. One of the shoes was a much অ্যাকচুয়ালি প্রবাবলি বলছে, অ্যাপিয়ারেন্টলি বলছে কি এখানে যে এই জুতাগুলো ব্যবহার করা ছিল, বাট ইট ওয়াজেন্ট দ্য প্রবলেম, বাট এটার কোনো সমস্যা ছিল না। lighter shade than the other one. বলতেছে যে এই জুতাটাতে একটা জুতায় মানে এক জোড়া জুতার মানে একটা জুতায় শেডটা ছিল, ওইটা খুবই লাইটার ছিল, লাইটার শেড ছিল It had obviously been left in the sun. দেন দ্য আদার্স। I suppose even second-hand shoes should look the same. এবং এইটা সূর্যের আলোতে গেলে ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে, এবং আমার মনে হয় এইটা পরবর্তীতে মনে হবে সেকেন্ড হ্যান্ড শুজ। সো এইখানে একটা জিনিস বলি, ধরেন আপনি একটা কাপড় রোদে দিছেন, রোদে দেওয়ার পর আপনি যদি কড়া রোদে ওই জিনিসটা রাখেন সূর্যের নিচে, সো আই থিঙ্ক এইটার কালারটা ঝলসে যাবে। সো এইটাই বুঝাইতেছে যে এইটার যে লাইটার শেডটা ছিল, এইটা যদি সূর্যের আলোয় নেওয়া হয় তাহলে এইটা হয়তো কি হয়ে যেতে পারে, ঝলসে যেতে পারে, এবং এইটা দেখে এমন মনে হবে যে এইটা ইউজ করা, কিন্তু এটা নতুন। Sure. সো এটা আমাদের কি হতে পারে বলেন তো? দ্য কালার,
সূর্যের আলোতে গেলে তো কালারই নষ্ট হবে। এখানে কি বলতেছে, দ্য কালার অফ ওয়ান শো হ্যাড ফেডেড। তো আমাদের 26 এর আনসার কি হবে? 26 এর আনসার হবে বি। ওকে, লেটস বিগিন। Then there were the red baby shoes. দেন দে আর দ্য রেড বেবি শুজ। এই যে বেবি শুজ এইখানে আছে। Oh, yes. Oh yes. We're told to tie shoes together when we put them in a recycling bin, but people often don't bother. But people often do bother. You'd think it would have been easy to find the other, but তোমার কি মনে হয় তোমার কি মনে হয় অন্যটা খোঁজা কি সহজ হবে? it wasn't. কিন্তু এটা সহজ না। That was a shame because they were obviously new. এটা খুবই লজ্জাজনক বিষয়, কারণ এটা নতুন ছিল। সো এখানে কি হতে পারে বলেন তো? এখন এখানে বলতেছে যে তোমার কি মনে হয় এটা খোঁজা সহজ? সো আপনি কখন একটা জিনিস খুঁজবেন? ধরেন আপনার একটা ওয়াচ আছে, সেই ওয়াচটা হারাই গেছে। কখন আপনি সেই ওয়াচটা খুঁজবেন? যখন আপনার ওয়াচটা হারাই যাবে। সো এখানে একই কথা বলতেছে, তোমার কি মনে হয় অন্যটা খোঁজা অনেক সহজ? না, এটা সহজ না। সো একটা জুতা কি ছিল? মিসিং ছিল, আর ওইটা খোঁজা সহজ ছিল না। সো আমাদের আনসার কি হবে? এ। আমাদের 27 এর আনসার এ হবে। ওকে, 28 এর 28 এ যাওয়া যাক। The trainers were interesting. The trainer was interesting. এই যে ট্রেনার বলছে এখানে। He said they looked like they'd been worn by a He said they looked like by own marathon runner. marathon runner. সে বলল যে এগুলো দেখে এমন মনে হইতেছে যে এইটা কোনো ম্যারাথন রানারে এটা ইউজ করছে, এই ট্রেনারটা। Yeah. Yeah, Weren't they split? Not exactly. not exactly. One of the soles was so worn under the foot that you could put your finger through it. এখানে বলতেছে যে একটা জুতা এমন ছিল যেটার যে নিচের দিকে আন্ডার দ্য শুজ, এই নিচের দিকে এমন ছিল যে যেখানে তুমি তোমার আঙ্গুল ছিদ্র ছিল, বা এমন কোনো কিছু ছিল যেখানে তুমি তোমার আঙ্গুল মানে ফিঙ্গার এটা ঢুকাতে পারবা। সো আপনি কখন আপনার জুতায় আঙ্গুল ঢুকাতে পারবেন? যখন সেইটা ছিদ্র হয়ে যাবে। সো এইখানে বলতেছে যে ইউ ক্যান পুট ইউর ফিঙ্গার। সো অবভিয়াসলি ওই জিনিসটা এইটাতে হুল ছিল, হুল মানে হলো ছিদ্র ছিল, যার কারণে ওইটাতে আঙ্গুল ঢুকে যায়, ফিঙ্গার ঢুকে যায়। সো এটাতে কি আনসার হইতে পারে আপনারা বলুন? Well, we could certainly use some of those. এই যে ওয়ান শু হ্যাড আ হোল ইন ইট, একটা জুতায় হোল ছিল, ছিদ্র ছিল এটার ভিতরে। সো আমাদের 28 এর আনসার কি? 28 এর আনসার হলো গিয়ে সি। কার কয়টা হইছে কমেন্ট করে জানান। আশা করতেছি সবারই ভালো হইছে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক এই কোয়েশ্চেনটা করার পরে বা সলভ করার পরে আপনাদের ম্যাচিং ইনফরমেশন নিয়ে লিসেনিং এর আর কোনো অবজেকশন থাকবে না। অ্যান্ড আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব, আপনারা যদি ভিডিওটা বুঝে না থাকেন তাহলে আবার দেখেন ভিডিওটা। I hope you will find all the thing and you can solve this type of question in your main exam. Assalamu alaikum. দেখা হবে next. This is the end of this video, and if you like this video, do subscribe and obviously click the bell icon and share this video with your good friend, just friend and best friend. Assalamu alaikum.